لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamu alaikum. Eid Mubarak everyone. Another Eid al-Adha is coming with the message of sacrifice and endurance. Although the COVID pandemic obscured the celebration, Pleasant English School is celebrating Eid under the name of Mahachanul Eid. I would like to invite Alma Ifa for prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم. For the welcome speech, I'm inviting our respected principal, Prakash sir. So please. Assalamu alaikum warahmatullah. Most respected guest of the day, Janab T. Arif Ali Sahib, General Secretary, Jamaat-e-Islami Hind. Respected Chairman, Islamic Welfare Trust, Mohammed Sheri, Kunyali Master, the coordinator of today's program, Mahachanul Eid, Ms. Rosina Titi, my dear students, parents, and dear colleagues. As you all know, Eid al-Adha commemorates the selfless willingness of Prophet Ibrahim alayhi salam to sacrifice his beloved son Ismail as an act of obedience to the command of Allah the Almighty. Prophet was no ordinary human being, and his faith and trust in God was so strong, unshakable, and immaculate that he did not have even an iota of doubt in his mind
while obeying the orders of the God. At this time of chaos and uncertainty, what almost all of us lack is this integrity, this strong trust and faith in either God or in the principles for which we stand, the organization for which we work, our dear ones and near ones. The trust in our dear ones and near ones, or even the trust in our own personal dreams and wishes. Let me quote the illustrious novelist Paulo Coelho. If you strongly and intently desire for something, the entire universe will conspire in helping you to achieve it. I pray, let this day of great sacrifice and trust in God be a day of change in all our lives. Let this unshakable trust in God and the principles which we stand for guide us in these times of chaos and uncertainty. It's a matter of great pride and privilege to welcome respected guest of the day, Janab T. Arif Ali Sahib, Secretary General of Jamaat-e-Islami Hind. I welcome you, sir, to this occasion, and we are very eagerly waiting to listen to your enlightening words. I take this opportunity to welcome our respected Chairman, Islamic Welfare Trust, A. Kunyali Master, and I welcome the coordinator of today's program, Ms. Rasina Titi, and I hope this time of celebration is taken care of by all my dear beloved children by maintaining all the safety protocols. I welcome you all to this function and my hearty welcome to the parents and my dear colleagues. Eid Mubarak to one and all. Thank you. Thank you, sir. It is my pleasure to invite Mr. T. Arif Ali Sahib, who is the Secretary General of Jamaat-e-Islami Hind and General Secretary of Human Welfare Foundation, to give us the Eid message. Sir, please. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ibadillah. In uridu illa bislah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപിക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്ലസന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഓമശ്ശേരിയുമായി എനിക്ക് വളരെ ആഴമുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. സ്ഥാപനം വളർന്നു വരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അതിനെ അടുത്തറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റുമായും പ്രിൻസിപ്പലുമായും എനിക്ക് ചിരകാല ബന്ധവുമുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഈ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവുമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം എന്ന ഒരു മഹാനുഭാവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനോ ചിത്രകാരനോ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു. ത്യാഗ സമ്പന്നനായ ഒരു പ്രവാചകൻ, കർമ്മകുശലതയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ, ലോകം മുഴുവൻ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളുമായി ഓടി നടന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ. ആ പ്രവാചകന്റെയും ത്യാഗവര്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും നാമധേയത്തിലാണ്, അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബലിപെരുന്നാൾ
മുസ്ലിം സമൂഹം ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ആഘോഷത്തിന് ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ത്യാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. ഒരാൾ തനിക്ക് സ്വന്തമായതെന്തും തൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ ദിനത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു ദാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. പക്ഷേ ആ ദാനം അവസാനമായി ചെന്നെത്തുന്നത് അവശരായ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിലാണ്. അവശരായ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ സന്ദേശം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഇന്ന് ലോകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും സമുദായങ്ങളുടെയും പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടയാളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായിരുന്നു ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹിസ്സലാം. ആ ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാം. യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാമിന് 12 സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 12 സന്താനങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതസമൂഹം ക്രൈസ്തവരാണ്. ആ ക്രൈസ്തവർ കർത്താവായി വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഈ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവാചകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം, മോശസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ, ആ പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിയർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവരും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഗരികതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബറാഹിം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബറാഹിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ബറാഹിമും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിമുമായി ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള നാഗരികതകൾക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പിതാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ അബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ത്യാഗത്തിന്റെ സന്ദേശം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മാനവിക ഐക്യത്തിന്റെയും കൂടി സന്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പെരുന്നാൾ നൽകുന്നത്. പെരുന്നാൾ നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ സന്ദേശം രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെതായ സന്ദേശമാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലാണ് ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അറേബ്യയിലേക്കാണ്. അറേബ്യയിലെ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭാര്യയെയും മകനെയും താമസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം തന്നെ മക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം രാജ്യസ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാളാണ്. നമ്മളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഏത് രാജ്യത്താണോ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ, ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന സന്ദേശവും കൂടി ഈ ബലിപെരുന്നാൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിലേക്കും രാജ്യസ്നേഹത്തിലേക്കും വഴിതെളിയിക്കുമെന്നും
അത് നല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുമെന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പെരുന്നാൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാനും അതിൻ്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Thank you, sir. Music heals. Music entertains. Next, I would like to call upon our best singer, Anina Mirza, for singing. Thank you, Anina. Now let me invite Mr. Kunnali Master, who is the manager of Pleasant English School, for felicitation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pleasant English School മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ തുല്യമില്ലാത്ത ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ബലിപെരുന്നാൾ. മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെയും ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ വലിയ ജീവിത മാതൃക ഇബ്രാഹിം നബിയിലും പെരുന്നാൾ സന്ദേശത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം സമൂഹം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ്. ഇവിടെയും ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് സമൂഹം നേരിടുന്നത്. ഒറ്റക്കെട്ടായി ത്യാഗ സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നാം കൈകോർത്താൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് മറികടക്കാം. ഇത് പെരുന്നാളിൻ്റെ കൂടി സന്ദേശമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇന്ന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക പഠനരംഗങ്ങളിൽ നാം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. പഠനരംഗത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഊഷ്മളമായ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. Thank you, sir. Next is a beautiful song sung by Anfa Jalil.
പുത്രൻ മണിയായ ഇസ്മായിലിന് പൊന്നു നൽകാൻ മനകാരിലരുളിയ കഥയത് ചൊല്ലാൻ മനം നെട്ടിയുണർന്നിടും നബിയും വന്നേ മനദേവിയാം ഹാജറയോടുരച്ച പിന്നെ മനം നെട്ടിയുണർന്നിടും നബിയും വന്നേ മനദേവിയാം ഹാജറയോടുരച്ച പിന്നെ കരളായ ഇസ്മായിൽ മകനെ വരുത്തി കഥനത്തലവരിപ്പോൾ നയനങ്ങൾ പൊത്തി കരിയുന്ന കരളല കഥയും നിരത്തി വിരുത്തിട്ടൻ ദീസമായി നബി ചൊല്ലുന്നേ പുന്നാനം കാരുതാതെ ആറുക്കു എന്നേ വിരുത്തിട്ടൻ ദീസമായി നബി ചൊല്ലുന്നേ പുന്നാനം കാരുതാതെ ആറുക്കു എന്നേ മഹിളാമണിയാം ഹാജറ ബേബി മനസ്സത്തം പതറത സമ്മതമേകി മനപ്പൊട്ടി കരയാതെ വീടകം പൂക്കി മണിമാകൻ മനസ്സാതി തെളിഞ്ഞോ വന്നേ മന്നാന്റെ വീതിയൊത്തി സബൂറാകുന്നേ മണിമാകൻ മനസ്സതി തെളിഞ്ഞോ വന്നേ മന്നാന്റെ വീതിയെങ്കിൽ സബൂറാകുന്നേ മഹദിയ ഹാജറ മോനെയെടുത്ത് മഹിമയിൽ പുതുമരം പോലെ ചുമേറ്റ് മതിലങ്കു മുഖം മുത്തി മണത്ത് മൊഴിയുന്നു മാതാവപ്പ് കാണാം ഞാൻ നിന്നെ മന്നാന്റെ വീതിയെങ്കിൽ സുവർഗത്തിൻ്റെ മൊഴിയുന്നു മാതാവപ്പ് കാണാം ഞാൻ നിന്നെ മന്നാന്റെ വീതിയെങ്കിൽ സുവർഗത്തിൻ്റെ അഹദവൻ വിധിയത് നടത്തുക തന്നെ അരുമപ്പ് മകനത്ത് നടന്നിത് മുന്നേ അടുത്തൊരു മലയുടെ ചെരുവിലും ചെന്നോടൻ പിതാവോട് പൂതൻ മൂറുന്നേ പുന്നാദം കാരുതാതെ ആറുക്കു എന്നേ ചെന്നോടൻ പിതാവോട് പൂതൻ മൂറുന്നേ പുന്നാരം കാരുതാതെ ആറുക്കു എന്നേ ഇബ്രാഹിം നബിയുള്ള ഉടനെയെടുത്ത് ഇരയവൻ വിധി പോലെ വാളുമെടുത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി തന്റെ കഴുത്തിലറുത്ത് നിനയില്ല കാഴുത്തൊട്ടും മുറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ക്ഷണമിബ്രാഹിം നബി തോഹിയും വന്നേ നിനയില്ല കാഴുത്തൊട്ടും മുറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ക്ഷണമിബ്രാഹിം നബി തോഹിയും വന്നേ വന്നുടൻ ജിബിരിലൊരാടിനെ നൽകി മന്നവൻ വിധി പോലെ അറുക്കുമൻ ചൊല്ലി പൊങ്ങിയ നബി മുഖം കതിരൊളി പൊങ്ങി വിരുത്തിട്ടൻ ദീസമായി നബി ചൊല്ലുന്നേ ഇമ്പപ്പൂ മകനുമൊത്തണഞ്ഞു വീട് വിരുത്തിട്ടൻ ദീസമായി നബി ചൊല്ലുന്നേ ഇമ്പപ്പൂ മകനുമൊത്തണഞ്ഞു വീട് ഇബ്രാഹിം നബിയുള്ള ഉറക്കം പൂണ്ടേ ഇറയവൻ കൂത്
Thank you, Anfa. Eid al-Adha is known as the Eid of Sacrifice. Next, a short speech by Aisha. Good morning, everyone. A very hearty Eid Mubarak to one and all. Today, the world's 1.6 billion Muslims are celebrating Eid al-Adha, one of the two most important festivals in the Muslim calendar. Eid al-Adha is a Muslim festival that basically marks the end of Hajj or pilgrimage to Makkah. This Eid is also known as the Eid of Sacrifice, and it basically honors the faith and devotion of Ibrahim to Allah. According to the belief of Muslims, Allah asked Ibrahim to sacrifice his son for the sake of Allah. And even though he was a good man and loved his son very much, his devotion and faith to God was so strong that he did not hesitate to take this bold step and agreed to sacrifice his son. The willingness of Ibrahim to sacrifice his son for the sake of Allah caused Allah to spare his son's life, and therefore a lamb was sacrificed in his place. This was a miracle of Allah, and it proved that He has command over all things, and the known and the unknown. It is because of this holy incident in the history of Islam that the Muslims now celebrate Eid al-Adha every year to earn Allah's blessings and forgiveness. Eid al-Adha literally means the Eid of Sacrifice. Muslims sacrifice an animal on this day, a symbolic sacrifice that reminds us of the real sacrifice required throughout life. This sacrifice is our negative emotions such as malice, hatred, negativity, and pride. Let this Eid help us sacrifice all our negativity and embrace the new positive beginning in our lives. Wish you Eid Mubarak. Thank you. Have a nice day. Thank you, Aisha. Next, an amazing song sung by Shamina ma'am. മക്കാമണൽ തട്ടി ഞാൻ ചെന്നിട്ടേലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. മക്കാമണൽ തട്ടി ഞാൻ ചെന്നിട്ടേലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. പതിമക്കത്താകാലം ഞാൻ പിറന്നില്ലേലും പരിശുദ്ധനൂരിൻ വഴികൾ കണ്ടു. പതിമക്കത്താകാലം ഞാൻ പിറന്നില്ലേലും പരിശുദ്ധനൂരിൻ വഴികൾ കണ്ടു. പരിശുദ്ധ നബിയെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടില്ലേലും പൂമുഖമിന്നെന്റെ കൽവിൽ കണ്ടു. പരിശുദ്ധ നബിയെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടില്ലേലും പൂമുഖമിന്നെന്റെ കൽവിൽ കണ്ടു. മക്കാമണൽ തട്ടി ഞാൻ ചെന്നിട്ടേലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിന്റെ കേദാര
തലനീട്ടി പോകുന്ന കാഫിലയിലും അന്നത്തെ റേവ്യ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു. തലനീട്ടി പോകുന്ന കാഫിലയിലും അന്നത്തെ റേവ്യ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു. കുമരസുമാനളിലും ആവിര ചരിതങ്ങൾ ഞാനും കൊണ്ടു. തിരുവിരസത്തി കുമരസുമാനളിലും ആവിര ചരിതങ്ങൾ ഞാനും കൊണ്ടു. മക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നെത്തിയിലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. നൂറാറ്റലില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ട് പോയാലും മധുഹുറ്റ വഴികൾ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു. നൂറാറ്റലില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ട് പോയാലും മധുഹുറ്റ വഴികൾ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു. നബിയുടെ സവിധത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടേലും മനതാരിൽ മുഹിപ്പിന്നുറവ് കണ്ടു. നബിയുടെ സവിധത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടേലും മനതാരിൽ മുഹിപ്പിന്നുറവ് കണ്ടു. മക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടേലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. മക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമൊത്ത് റസൂലെ കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു. Thank you, Shamina ma'am. Next, I would like to invite our beloved Khalil sir for a Hajj song. ഹറമിന്റെ ചാരത്ത് ഹജ്ജിന്റെ കാലത്ത് ഹറമിന്റെ ചാരത്ത് പൂനീലാവെങ്ങും പരന്നൊരു നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കൽബിൻ ബോറാക്കിലേറി എൻ്റെ മോഹങ്ങളേറ്റി ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി. മുന്നേ പണി തീർത്ത
മങ്ങാത്ത മന്ദിരം. തൗഹീദിൻ മന്ത്രം മുഴക്കാൻ ഭൂമിയിൽ മുന്നേ പണി തീർത്ത മങ്ങാത്ത മന്ദിരം കണ്ടെന്റെ കൽബ് കൊളുത്തുവല്ലോ, എന്റെ കൽബിൻ കറകളൊഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഹജ്ജിന്റെ കാലത്ത് ഹറമിന്റെ ചാരത്ത്, ഹജ്ജിന്റെ കാലത്ത് ഹറമിന്റെ ചാരത്ത് പൂനീലാവെങ്ങും പരന്നൊരു നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കൽബിൻ ബുറാക്കിലേറി എൻ്റെ മോഹങ്ങളേറ്റി ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി. റസൂലിന്റെ പുണ്യപാദങ്ങളിൽ ചുംബനമേകിയ തൂമണൽ മുത്തുകൾ. റസൂലിന്റെ പുണ്യപാദങ്ങളിൽ ചുംബനമേകിയ തൂമണൽ മുത്തുകൾ ഞാനെൻ കാര്യങ്ങളിൽ വാരി വാരി എൻ്റെ കണ്ണീണ അപ്പോൾ നിറഞ്ഞു തൂകേ. ഞാനെൻ കാര്യങ്ങളിൽ വാരി വാരി എൻ്റെ കണ്ണീണ അപ്പോൾ നിറഞ്ഞു തൂകേ. ഹജ്ജിന്റെ കാലത്ത് ഹറമിന്റെ ചാരത്ത് പൂനീലാവെങ്ങും പരന്നൊരു നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കൽബിൻ ബുറാക്കിലേറി എൻ്റെ മോഹങ്ങളേറ്റി ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മഹാജനസാഗരം വിളിക്ക് ജവാബുമായെത്തിയ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മഹാജനസാഗരം നന്നായാലിഞ്ഞു ചേർന്നു എൻ്റെ ഞാനെന്ന പാപങ്ങൾ തെഞ്ഞുമായോ. ഞാനാകിൽ നന്നായാലിഞ്ഞു ചേർന്നു എൻ്റെ ഞാനെന്ന ഭാവങ്ങൾ തെഞ്ഞുമായോ. ഹജ്ജിന്റെ കാലത്ത് ഹറമിന്റെ ചാരത്ത്, ഹജ്ജിന്റെ കാലത്ത് ഹറമിന്റെ ചാരത്ത് പൂനീലാവെങ്ങും പരന്നൊരു നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Thank you, sir. Next, let me invite Rasina ma'am, who is the coordinator of Maha Channel Eid, to render a vote of thanks. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلاب الأعزاء والآباء الكرام والزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. عيد الأضحى هو ذكرى تضحية وصبر النبي إبراهيم عليه السلام. نحتفل اليوم بالمهرجان وقد أدركنا هذه الصفات. من واجبي أن أشكر على هذا الحدث
أولا أود أن أشكر السيد عارف لي على إيصال رسالة العيد بهذه المناسبة المسمى مهرجان العيد. شكرا لك يا سيدي. أود أن أشكر السيد كنيالي على تحياته. شكرا لك يا سيدي. أشكر مدير المدرسة سيد برغاش على كلماته الرقيقة. شكرا لك يا سيدي. كما أود أن أشكر أنينا مرزا وأنفا جليل والمعلمة شمينة والمعلم خليل الذين عنوا الأغنية، وعائشة التي ألقت الخطاب، والمايفة وزهانور. أخيرا أود أن أشكر كل من استمع إلى هذا البرنامج. مرة أخرى أتمنى عيد مبارك للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.